Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Gus Niat Jatlan mengesahkan mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76. Jatlan mengesahkan maju dan sukses. Sallallahu alaihi Muhammad. Merdeka! اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Baik, Bapak untuk kalian semua semuanya. وإلى أرواح خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وعلي وخالد وصحابة وقرب برسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح إمام شافعي إمام مالك إمام حنبل إمام حنبلي وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأولادنا ومعلمنا وسيدنا وإلى أرواح كل بني سلطان لهم وإلى أرواح الحبيب عبد الله بن حجاج سيد الرحيم رسول إبراهيم وإلى أرواح والشرف وإلى أرواح جميع الأنبياء خصوصا المرحوم بابا حسين وإلى روح المرحوم جيل مؤمن وإلى روح المرحوم ibu Hajar وإلى روح خصوصا المرحوم إلى روح المرحوم وإلى أرواح المرحوم أسرwan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wal walidayya.
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي بلغه الوصيلة يا رب خصه بالفضيلة يا رب صل على محمد يا رب وعلى الصحابة صل على محمد يا رب وارض عن رسولنا يا رب صل على محمد يا رب فارحم والدينا يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وصل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي الغالب الله طالب البيت والكلام سالم عالم الكرم والبيت والزين والزاهد يصدق الآتي والبيت والطاعن والغالب والحج والأدب والصامد والجامل والزائر يضرب بغير ساكن ويسكن بفضله ظالم لا إله إلا الله حكيم ظاهر بديع كبير والعجائب في ترتيب ترتيبها هذه القوانين خلق مخا وعزما وعلما وعروقا ولحما وجبلا وشرا بنزم معترف متراكب مما ينابك يخرج من بين صلب وكرائم كريم قسم لخلقه بساء قدرا والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا والهادي هل من مستكبر هل من تائب هل من عطاء بهجة تولد المطالب فلا رأيت الخجامة كامل إلى الكلام وقد جاءوا بالدموع السماوات والقول بين نبيب وتائب وخائف لنفسه وعاتب وابك من الذنوب إلى الإهاب فلا يزالون في الاستغفار حتى تفرق النهار ذنوب الغائب وجاءت رسم التوب لكنه بالرفعة والهدى لا تشهد اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك فتنزل الشكر والوسم الشعار وازداد الكرسي هيبة ووقارا وازداد السماوات والورى ومجد الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزله قواعد ومن فخري وفضلي إلى نهاية تمام حمله فلما اشتبهت يأتون برب خطوات الحبيب صلى الله عليه وسلم سائلا شاكرا حامدا كأنه يدعو في تمامه صلى الله عليه وسلم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata. Yang insya Allah pada malam hari ini memperingati acara tahun baru Islam dan HUT Republik Kemerdekaan Indonesia ke-75 sekaligus tadi diisi dengan santunan anak-anak yatim. Kami berharap dengan keterbatasan yang ada saat ini, kekurangan-kekurangan yang saat ini, insya Allah di tahun-tahun mendatang akan lebih baik lagi. Insya Allah di tahun-tahun yang mendatang akan kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mudah lagi. Anak-anak yatimnya lebih banyak lagi. Iya, insya Allah ini didukung dengan unsur-unsur yang lainnya dari NWJNU, dari Supia. Karena kemarin kita berencana untuk merekrut yatim di seluruh Bekasi Selatan. Tapi dengan waktu yang singkat dan segala keterbatasannya, akhirnya kita sepakat untuk sementara di wilayah Kelurahan Jagamulia saja dulu. Tapi insya Allah kita mohon doanya kepada semua guru yang ada di sini untuk tahun-tahun berikutnya, tahun depan kita akan rekrut semua di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Bekasi Selatan. Dan insya Allah lebih besar lagi dan lebih mulia lagi. Mudah-mudahan Allah berikan datang busnya ini rezekinya yang cukup, rezekinya yang berkah untuk mengadakan acara yang lebih besar lagi. Pada hari ini, wajib sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai mewakili panitia dan ketua datang busnya pada malam hari ini, barangkali apa yang saya sampaikan cukup, dan sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Amin al-Mahmud Kiai Haji Raden Hamdani, para kiai, para asatidz, para sepuh bini sepuh, yang mudah-mudahan ibu kita diberikan sehat afiat, panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengurus Jatman Bekasi Selatan yang mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenang kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, tahlil, zikir, serta diiringi dengan kisah maulid Nabi Muhammad SAW, apa yang menjadi keinginan kita sebagai rakyat Indonesia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negara yang kita cintai dipelihara dan dijaga oleh Allah, serta syuhada kita, para ulama-ulama dan pejuang kita, mereka yang telah berjuang membangun bangsa ini di alam makbarahnya, di alam barzahnya. Beliau, mereka semua mendapat curahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita malam hari ini berkumpul bermuhasabah, berintrospeksi, mengingat tentang kenikmatan kemerdekaan yang Allah berikan terhadap rakyat Indonesia. Ada satu ulama di Kota Bekasi
yang kita kenal dengan sebutan Macan Bekasi, atau julukan kedua yaitu Belut Putih, seorang ulama karismatik yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Beliau sebenarnya seorang tokoh sekaligus ulama yang karismatik yang namanya diabadikan di jalan protokol Kota Bekasi, yaitu Jalan Kiai Haji Nur Ali. Kita sebagai orang Bekasi, kita harus tahu dan paham dan harus kenal siapa kiai kita, siapa qudwah kita, siapa guru kita, siapa tokoh kita. Dan pada kesempatan yang baik ini, di 76 tahun Indonesia Merdeka, mudah-mudahan kita bisa mengenang dan mengenal sekaligus bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan para pejuang kita, khususnya Kiai Nur Ali di Kota Bekasi ini. Insya Allah. Kiai Haji Nur Ali orang Bekasi asli, lahir di Babelan. Jadi lahir di Babelan tahun 15 Juli 1914. Di tahun itu beliau dilahirkan. Hanya beda beberapa tahun dari Bung Karno. Kalau Bung Karno dilahirkan 1901. Di tahun itu dilahirkan seorang manusia yang menjadi ulama besar di Kota Bekasi, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Tahun 1914, umur 7 tahun beliau ngaji seperti layaknya orang Bekasi, karena orang Bekasi itu dari dulu doyan sama ngaji. Ngaji doang bisa, cuma nggak paham artinya. Padahal yang dikaji oleh orang Bekasi adalah kitab yang paling hebat, yaitu Al-Quran. Kitab yang menjadi tadwin undang-undang dasar orang Islam. Tetapi di zaman itu, karena di zaman kolonialis yang dikuasai oleh Belanda dan Jepang, sehingga banyak orang kita yang mengerti agama tapi tidak paham agama. Ngerti itu perintah Allah, tapi ketika mengimplementasikannya tidak paham. Bisa baca Quran, bahkan keren-keren ketika membaca Quran, membaca berjanji dan lain sebagainya. Tapi mereka hanya bisa baca, tidak tahu makna dan artinya. Sehingga orang-orang Bekasi yang terkenal dengan agama saat itu memacu seorang anak muda dari Kota Bekasi yang bernama Kiai Haji Nur Ali. Beliau berguru kepada Kiai Maksum atau Guru Maksum, Guru Maksum, karena orang Betawi dulu belum nyebut kiai, guru, tuan guru. Jadi Guru Maksum umur 7 tahun belajar Al-Quran sampai paham betul. Kemudian beliau belajar kepada Guru Mubni. Jadi beliau belajar kepada Guru Mubni. Nah, di Guru Mubni inilah beliau mulai dipoles oleh seorang ulama kampung, tapi berjasa besar untuk Kiai Haji Nur Ali dalam tindakan dan pemikirannya, sehingga menjadi ulama yang karismatik dan reformis. Dari Guru Mubni beliau diajarkan sastra Arab, diajarkan ilmu fikih, diajarkan ilmu tauhid, dan di berbagai macam ilmu pengetahuan dibekali oleh Guru Mubni. Tapi Kiai Haji Nur Ali saat itu belum puas. Beliau kemudian melanjutkan pelajarannya kepada seorang ulama yang bernama Kiai Haji Marzuki bin Mirsad. Kiai Haji Marzuki bin Mirsad ini seorang ulama besar, masih keturunan darah Raja Patani. Darah Raja Patani, Thailand Selatan. Tapi beliau tinggal di Indonesia, beliau punya gelar, punya julukan Pangeran Selayar. Tapi pangerannya nggak dipakai tuh. Ditinggalkan oleh beliau. Nah, Kiai Haji Nur Ali belajar
kepada Kiai Marzuki bin Gerson. Cukup lama beliau belajar di sana. Kalau sekarang ukuran SMA lah, sampai SMA. Umur 20 tahunan kurang lebih seperti itu. Belajar tentang sastra Arab, tentang fikih, tentang balaghah, tentang mantiq. Tapi ada kelebihan yang diajarkan oleh Kiai Haji Marzuki bin Gerson. Karena Kiai Haji Marzuki bin Gerson ini senang nembak. Jadi sambil ngaji, sambil berburu. Nah, disitulah diasahnya sehingga Kiai Haji Nur Ali pinter nembak, pinter ngokang senjata. Diajarkan bukan hanya ilmu secara teoritis, tapi ilmu praktek pun diajarkan dari gurunya yang bernama Kiai Haji Marzuki bin Gerson. Betul-betul lihai beliau itu nembak. Bahkan terkenal di kalangan teman-temannya bahwa kalau nembak bajing itu cuma sekali tembak. Itu kalau kita kan berapa kali ngincer. Jadi selamat datang Kiai Haji Usturi. Ahlan wa sahlan. Lanjut. Alhamdulillah kita kedatangan Kiai Usturi, putra dari Kiai Haji Aminullah Mukhtar. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat dan kampung kita, majelis kita, Jerman mendapatkan kebaikan dan keberkahan kehadiran beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Bajing. Biasa di luar nggak hafal aja. Karena sejarahnya sama itu. Empat bajing kan tuh, pinter dia rohani. Cuma setelah itu beliau disuruh melanjutkan pendidikannya ke Makkah Al-Mukarramah. Ini gampang kalau dulu mah kita ke Makkah nggak pulang lagi, nggak ditanyain visa udah. Bebas dulu mah, nggak pakai dikura-kura kayak sekarang. Jadi belajarlah beliau ke sana kurang lebih 6 tahun. Beliau berangkat ke tanah suci Mekah tahun 1934. Berangkat beliau bersama seorang ulama karismatik yang bernama Kiai Haji Hasbiallah Klender. Itu seangkatan dengan Kiai Haji Mursidi. Beliau berangkat ke sana. Kiai Haji Hasbiallah Klender ini punya nilai khusus, ingat, punya nilai khusus, punya nilai besar di mata para ulama Cirebon. Jadi saya punya guru. Jadi Kiai Hasbiallah Klender ini punya nilai dan punya jasa kepada Kiai Cirebon. Yang kita tahu nih, orang kita nih, orang Bekasi biar paham. Jadi ulama Cirebon itu ada kontribusinya dari Kiai Haji Hasbiallah. Jadi Kiai Haji Hasbiallah ini santri karena bapaknya kaya, kirimannya banyak. Iya. Jadi karena beliau bekalnya banyak, suka bantu ulama-ulama yang ada di Cirebon. Artinya pelajar-pelajar saat itu kalau kekurangan duit. Pokoknya Haji Hasbiallah. Dan alhamdulillah keturunannya pun alhamdulillah sampai saat ini berkah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya beliau paham agama, tapi beliau mengimplementasikan nilai-nilai agama. Beliau berangkat tuh ke Mekah selama 6 tahun kurang lebih belajar di sana bersama Kiai Haji Hasbiallah, berguru kepada Syekh Ali Al-Maliki di Darul Ulum Mekah. Kemudian belajar kepada Syekh Umar Sato, Amin Qutbi, dan para ulama-ulama besar lainnya. 6 tahun di sana. Beliau pun sudah mengibarkan batavia. Kiai Nur Ali ini semangat. Jadi bukan hanya belajar, tapi beliau pun pandai berorganisasi. Beliau mendirikan Persatuan Pelajar Betawi atau PPB. Gitu. Pelajar Persatuan Betawi atau Batavia saat itu. Tahun 1939, karena perjalanan dari Mekah ke Indonesia itu cukup lama. Dulu kalau orang belajar itu 6 bulan. Iya, udah ingat kita, udah lupa. Iya, makanya orang dulu kalau azan mau belajar diazanin karena apa? Karena bahasanya udah dilepas tuh, udah gak bakalan ingat lagi kita.
Ya, lu hidup syukur, Ji, lu pulang. Lu mati bahasa udah diajarin, begitu. Iya. Berangkat dong dari Mekah sampai di Indonesia tahun 1940. Jadi sampai di Indonesia 1940 beliau sampai ke Babelan. Sampai ke Babelan disambut baik oleh orang-orang Babelan, mendapatkan dukungan pada saat itu sehingga beliau bisa mengimplementasikan nilai-nilai Islam di tengah orang Jumalang saat itu. Sebutnya Jumalang kan ya? Jumalang saat itu. Ujung Malang pada saat itu. Nah, beliau belajar bareng nih sama kakeknya, Kiai Ustursi ini, Kiai Haji Mukhtar Tobroni, Muallim Tambih, Kiai Mukhtar Tobroni ya, betul ya? Ya? Iya, Kiai Haji Mukhtar Tobroni bareng tuh. Nah, seperti itu. Nah, Kiai Marzuki bin Mirsad ini banyak dari tangan beliau melahirkan ulama. Kiai Haji Tabrani melahirkan bapaknya Mustafa Kamal Yusuf. Nah, itu dari Paseban, jadi ulama besar. Nah, Kiai Mukhtar Tobroni, Kiai Mukhtar melahirkan ulama-ulama juga yang karismatik. Mudah-mudahan dari An-Nur melahirkan juga orang-orang besar dan orang-orang yang bijak. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kiai Mukhtar Tobroni ini panggilannya dulu Ki Setam. Begitu Kiai. Jadi saya bukan orang Bekasi jadi orang Jati Bening jadi paham banget ya. Bukan. Panggilannya begini, Ki Setam dulu. Jadi kata kakek saya, Ki Setam, lu bisa jadiin Mukhtar tuh jadi kiai, diempanin apa? Kata Ki Setam, gua empanin embut Ji, begitu. Dari embut padi diempanin sama Kiai Mukhtar Kiai Tobroni, jadilah seorang ulama karismatik namanya Kiai Haji Mukhtar. Alhamdulillah. Embut artinya apa? Makanan yang halal. Kenapa? Kalau kita pengen melahirkan generasi yang baik, generasi yang berkualitas, generasi yang hebat, maka cara-caranya pun harus diperhatikan. Apapun itu, ingin membangun bangsa dan negara ini, maka cara-caranya pun yang baik. Kita ingin melahirkan generasi yang hebat pun cara-caranya yang baik. Dari embut padi itu lahir seorang ulama namanya Kiai Haji Mukhtar Tabrani. Dan namanya pun diabadikan menjadi jargon. Alhamdulillah. Kita harus tahu tuh. Nah, Kiai Haji Nur Ali berdakwah gitu, menyebarkan Islam sambil berjuang. Bahkan beliau berinisiasi secara pribadi. Beliau karena beliau ini punya potensi perjuangan pada dirinya, punya himmah yang kuat karena cinta dengan kesatuan negara Republik Indonesia, beliau bikin pasukan Hizbullah. Jadi Hizbullah yang menguasai Jakarta dan sekitarnya, Bekasi, Kerawang sampai ke Purwakarta, dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali. Dalam tataran sejarah mungkin belum tercatat. Dari daerah kekuasaan Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Haji Nur Ali itu sampai ke Babel, Bangka Belitung. Dan saya tanya betul di sana. Saya punya teman namanya Kiai Haji Mulyadi Ibrahim, pernah sampai Kiai Haji Nur Ali berjuang sampai ke daerah Bangka Belitung. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahun 1942 ada negosiasi dari Thailand. Jadi Kiai Haji Nur Ali dirayu dibujuk atas putusan Belanda nikah saat itu agar Kiai Haji Nur Ali bekerja sama dengan Belanda dari Thailand, langsung putusan nikah. Sahabat karib dari Kiai Haji Nur Ali yang tahu betul karakter dari Kiai Haji Nur Ali yang keras itu. Nah, Kiai Haji Nur Ali membantah dan tidak mau mengikuti Belanda. Beliau lebih cinta kepada tanah airnya. Alhamdulillah. Nah, kemudian beliau berjuang mulai dari tahun 1942 sampai 1943. Beliau bertemu dengan seorang jenderal besar yang membuat TKR, Tentara Keamanan Rakyat, kemudian berubah menjadi BKR, Barisan Keamanan Rakyat, yang di situ penuh dengan pemuda-pemuda baik dari Nahdliyin atau dari Muhammadiyah. Penuh di situ, yaitu Jenderal Sudirman.
Bertemulah beliau dengan Jenderal Sudirman. Kemudian mendapatkan instruksi untuk berjuang di daerah Bekasi dan sekitarnya dan Jawa Barat sekitarnya. Alhamdulillah di bawah naungan komando Jenderal Urip Sumoharjo. Hadirin yang dimuliakan Allah, berjuang hebat Kiai Haji Nur Ali. Namanya bukan hanya dikenal di Bekasi, bukan hanya dikenal di Purwakarta, bukan hanya dikenal di daerah Babel dan Lampung, tapi Bung Tomo pun yang memproklamirkan Allahu Akbar pada tahun 1945 10 November, memanggil pertama kali orang Betawi. Ingat, orang Betawi ulamanya dipanggil oleh Bung Tomo dengan sebutan Kiai adalah Kiai Haji Nur Ali. Jadi Kiai Haji Nur Ali disebut Kiai Haji Nur Ali. Mestinya orang Betawi itu Guru Ali atau Guru Nur, tapi Bung Tomo berulang-ulang mengucapkan Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Nur Ali dari Bekasi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disitulah disematkan kiai bagi orang Betawi pertama kali dipakai oleh Kiai Haji Nur Ali. Orang Betawi dulu nyebutnya guru atau muallim, betul kan? Ya, jarang, kiai jarang, nggak ada. Guru Semang, Guru Mugni, betul kan? Guru Maksum, iya, Guru Maksur. Nah pokoknya begitu, nggak ada yang namanya guru, pasti muallim Zayadi, pokoknya seperti itu. Nah, kiai itu disematkan langsung. Nah, di situ di depan seluruh ulama di Surabaya pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi mulailah orang Betawi pakai titel kiai. Jadi itu ada sejarahnya kiai bagi orang Betawi. Jadi orang Betawi betul pakai kiai itu adalah sebab Kiai Haji Nur Ali. Hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian 42, 45 terjadilah gejolak. 45 setelah terjadinya gejolak, 44 dan 45 terjadinya gejolak. Kemudian atas inisiasi Bung Tomo dan resolusi jihad dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau seluruh para ulama dan mujahid, pasukan Hizbullah dan seluruh orang-orang yang cinta dengan kesatuan negara Republik Indonesia memproklamirkan Indonesia menjadi negara kesatuan Republik. Beliau ingin mengimplementasikan nilai-nilai Quran di dalam kehidupan, karena Quran itu untuk manusia ketika di dunia, bukan untuk di akhirat. Di akhirat nanti nggak ada Quran, nggak ada undang-undang, bebas di Quran. Apa di surga itu, di akhirat itu, yang masuk surga makan tiap hari, nggak ada sholat, nggak ada puasa. Nah, Quran itu diimplementasikan oleh Kiai Nur Ali dalam skup kota Bekasi. Artinya, mudah-mudahan beliau berharap bahwa orang yang paham agama bukan saja bisa ngaji, bisa sholat, bisa puasa, tapi agama sebenarnya mengajarkan aspek dari berbagai macam aspek yang bersentuhan dengan manusia. Sampai beliau pun belajar ilmu politik kepada seorang ulama namanya Syekh Abdul Jalil, bagaimana menata bangsa dan negara baik dalam skup kecil ataupun skup besar. Makanya Kiai Haji Nur Ali mengimplementasikan nilai-nilai agama dalam ilmu kepemerintahan. Islam bukan saja agama yang mengajarkan puasa, sholat, zakat, dan haji. Islam adalah agama mengajarkan sakofah, hadoroh, dan siasat. Jadi dari situlah sebenarnya Kiai Haji Nur Ali mendidik orang Bekasi, generasi Bekasi, agar bukan saja bisa ngaji, tapi berperan membangun bangsa dan negara minimal skup kota Bekasi. Ya, ngerti agama kalau jadi wali kota kan enak, betul nggak? Politisi yang paham agama kan enak. Jadi bukan hanya ngaji, kalau bisa bahasanya bisa ngaji, pinter agama, kalau bisa berperan dalam tatanan pemerintah. Maka ini harus dibuka wacana orang Bekasi. Ketika seorang kiai, ketika seorang ustadz terjun ke dunia politik, jangan dikata-katain, jangan dihina, kalau perlu dibela. Kenapa? Lebih baik ada ulama di tengah-tengah politik daripada tidak ada ulama. Oh, kalau seandainya contohnya begini dalam ilmu fikih siasatnya, dalam hukum ahkamul fikihnya, ada RT nyalonin
Yang atuh ahli maksiat duitnya banyak. Yang atuh ini ustaz bener duitnya kagak gablek. Ini supaya jadi RT bagaimana nih ustaz yang kagak gablek duit? Boleh nggak ustaz nyogok tuh? Pakai duit boleh, silakan. Yang penting tuh ustaz jadi RT. Kalau di RT yang punya duit ahli maksiat bahaya gak kira-kira? Bahaya. Maka buka wacana ini. Jangan sampai ketika seorang ustadz atau kiai atau orang yang paham agama terjun ke dunia politik dikata-katain atau tidak dibela. Mudah-mudahan bisa membuka wacana ini dari perjuangan Kiai Haji Nur Ali, lahir pemimpin-pemimpin Bekasi yang seperti Kiai Nur Ali yang terkenal dengan macan Bekasi atau belut putih. Kenapa belut putih? Belut itu licin yang tidak bisa tergoda dengan apapun, disobok dengan apapun tidak mau. Putih artinya suci, komitmen. Tawaran sebesar apapun, dimanapun posisi saya jadi pejabat, tetap saya akan membela kalimat la ilaha illallah dan tetap saya mengimplementasikan nilai-nilai Islam di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan sampai jadi pejabat dulu kagak punya mobilnya atuh, orang mobilnya banyak karena korupsi. Bukannya nggak boleh punya mobil, boleh silakan. Tapi dengan cara-cara yang baik, insya Allah. Mudah-mudahan dari kota Bekasi lahir seorang yang paham agama dan cinta kepada negara dan mau membela rakyat Indonesia, minimal sekup kota Bekasi, insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mengikuti jejak Kiai Haji Nur Ali. Bukan hanya Kiai Haji Nur Ali, Kiai Haji Mukhtar Tobroni, Kiai Haji Muhajirin Ansar Ad-Dari, itu tokoh-tokoh Bekasi, bukan kaliber ecek-ecek Pak. Jadi Kiai Haji Mukhtar Tobroni pun dikenal, bukan di kalangan orang Bekasi. Beliau juga punya kontribusi besar di kalangan kita. Kemudian Kiai Haji Muhajirin Bekasi pun punya kontribusi besar. Beliau punya sanad akal dalam ilmu hadis. Orang Libanon jauh-jauh ke Indonesia minta sanad akal dalam ilmu hadis. Nah, kenapa kita? Nah, mestinya kita sebagai putra Bekasi bisa menjadi acuan buat kita. Semangat generasi-generasi muda kita dengan cinta kepada tanah air yang sudah ke-76 ini membangkitkan semangat kita mengikuti jejak para ulama dan pahlawan kita. Insya Allah. Mari kita baca Fatihah untuk guru-guru kita dan para pahlawan kita. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wassahabati wat tabi'in wassuhada'i wassalihin wal ulama'i al-'amilin wa jami'i malaikatillahi al-muqarrabin wal qaribin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa summa ila hadrati Haji Marzuki bin Mirsad, summa hadrati Habib Usman bin Hasan, summa hadrati Haji Husbiyallah Klender, summa hadrati Haji Abdullah Syafi'i, summa hadrati Haji Mursyid Klender, summa hadrati Abu Yaman Zaini bin Muhadir tanah 80, wa summa ila hadrati Haji Darin, summa hadrati Haji Adi Cipinang Kebembem, summa hadrati Haji Nur Ali Bekasi, summa hadrati Haji Mukhtar Tobroni Bekasi, summa hadrati Haji Abdurrahman Bekasi, summa hadrati Haji Muhajirin Bekasi, summa hadrati Haji Junaid Bekasi, summa ila hadrati Haji Saifuddin Amsir, summa hadrati Haji Syafi'i Hagami, summa hadrati Haji Amin bin Mukhtar, summa hadrati Haji Amin wa Mukhtar, summa hadrati Haji Muhammad Amin Nur, summa hadrati Haji Nurul Anwar, summa hadrati Haji Jack Kambali, summa hadrati Haji Umar, wa summa ila hadrati Jami'il Awliya wal ulama minal masyriq ila maghrib, khususan li ulama Indonesia. Anna Allah yaghfiru dzunubahum wa yatabashshahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yu'idu barakatihim alaina wa ala biladina hadhihi Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ونسترشده ونستجديه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Memperingati tahun baru, kemudian memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Barangkali yang jadi PR penting bagi kita, kalau tadi sudah diceritakan bagaimana perjuangan para ulama, para kiai dalam merebut kemerdekaan dari tangan penjajah, maka yang paling penting bagi kita adalah bagaimana mengisi kemerdekaan yang sudah direbut dengan susah payah oleh mereka. Orang dulu perangnya gampang, musuhnya jelas. Asal yang bule pasti Belanda, asal yang buluk pasti temen. Orang sekarang perangnya lebih susah karena perang kita perang abstrak yang gak jelas musuhnya siapa. Bahkan kadang-kadang saudara atau teman sendiri jadi musuh. Siapa mereka? Orang-orang yang gemar menyebarkan berita-berita hoax. Dan mudah-mudahan kemerdekaan itu benar-benar Allah realisasikan buat kita, sehingga bisa menjadi thariqah, bisa menjadi jalan bagi kita untuk mengabdi kepada negara, untuk berbakti pada guru-guru kita dengan mengisi kemerdekaan lewat proporsi dan porsi yang tepat dengan profesi kita masing-masing. Dan ini menjadi sangat penting karena ketika setiap individu anak bangsa memiliki kesadaran bahwa mengisi kemerdekaan menjadi PR yang berat, maka insya Allah kita akan bisa menemukan kebaikan demi kebaikan, dan kebaikan-kebaikan itu kita tata menjadi sebuah kehidupan yang kemudian bisa menghantarkan kita pada kehidupan yang kita harapkan, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrawi. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basata ibadihi wa mawa'ida ihsani wa ni'amih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara dan hadirin serta majelis tasyakuran dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah, sekaligus juga menyambut hari kemerdekaan tanah air tercinta yang ke-76 yang diselenggarakan oleh Jatman Husniah Bekasi Utara. Bekasi Selatan. Sambil di utara juga mungkin. Di khusus yang sama-sama kita hormati dan muliakan para alim, para ulama, guru-guru kita, para kiai, terutama sesepuh kita, Mukarram Kiai Haji Raden Hambali, yang saya ingat betul beliau ini dari zaman NU masih awal-awal pecah kota kabupaten dia sering karena dulu sekretariatnya di Anur, jadi sering ketemu beliau. Doain beliau panjang umur, sehat walafiat, dan diberikan kesabaran membimbing kita, murid-murid beliau
anak muda ini mah bader, ini mah bader. Tapi kalau murid nggak bader biasanya nggak ada kesan buat guru. Lain badernya pas murid keluar. Jadi insya Allah jadi pemimpin kita semua. Yang memimpin kita ini yang udah setengah tua dan tua gitu. Mencapai cita-cita kemerdekaan, baldatun, thayyibatun, warahmatun. Juga guru-guru kita, yang pertama tadi yang ini alhamdulillah ini saya salah satu orang hadir di sini duduk langsung ngaji sejarah dari guru kita Mukarram Kiai Haji Jailani. Ini sangat detail, rinci, konteks lokasi, tapi juga dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa besar di tanah air. Ini nggak ada di dalam sejarah di sekolah ya? Nggak ada. Apa namanya? Emang anak sekarang jarang baca buku juga sih. Kudu kita bikin. Nah ini kalau game roll udah ada filmnya. Bisa nonton filmnya. Cuman film kadang-kadang kelamaan juga anak sekarang. Udah dibikin TikToknya kali saya. Sejarah itu mesti dikemas sesuai dengan perkembangan saya. Yang saya tangkap tadi luar biasa, ulama-ulama Betawi yang kadang-kadang anak Betawinya sendiri lupa. Ulama-ulama Betawi, saya tambahin sedikit, Ustaz, boleh 22 Oktober, hari santri, dasarnya adalah resolusi jihad yang dicanangkan oleh Fadilatul Syekh Kiai Haji Hasyim. Siapa yang mewakili tanah Betawi ketika itu? Itu Guru Marzuki bin. Kelihatan di sini sejarah tanah Betawi nyambung sama sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, apalagi dengan sejarah berdirinya Nahdlatul. Bangga jadi anak Betawi yang punya saham luar biasa bagi kehidupan berbangsa dan juga yang sama-sama kita hormati guru kita, guru tetap Majelis Ratibul Umroh, Komandan Kiai Haji Ahmad Sofyan bin Nur. Ini kebetulan beliau menantu Kiai Mukhtar di Gilani. Beliau ini menantu mama saya. Dulu ngaji bareng. Kantor. Oh iya, abang saya persis. Beliau dulu ngaji bareng kantor. Beliau jadi ustaz, saya partner jadi dewan gitu. Tuh, jadi partner jadi dewan. Belum apa. Tapi badannya sadar ya, jangan badannya berdosa. Beliau ke Mesir, ya karena saya partner. Nggak di pasir. Melanjutinnya ke UI Salemba terus kita. Juga Kiai Sofyan pulang dari Mesir tahun 96 dan meneruskan salah satunya beliau dalam melanjutkan cita-cita Alhamdulillah yang terjadi dalam urusan juga Mudir Jatman, sahabat saya Kiai Haji Ahmad Sauki, ini cucu dari Kiai Tambih. Jadi kalau yang paham sejarah perkembangan Islam di Bekasi, ulama tonggak yang menancapkan tonggak perkembangan Islam, yaitu Kiai Ali, Kiai Tambih, kemudian Kiai Muhajirin dan saya Kiai. Berdiri NU di Bekasi, ketika itu Bekasi masih sampai Jatinegara itu masih Bekasi. Terus sampai kabupaten di Bekasi besar banget. Rois Suriah pertama Kiai Mukhtar Tabrani. Ketua Tanfiz pertama Kiai. Oleh karenanya mohon doa sekali lagi supaya bisa terkawal ini beda pembangunan Toriko Center yang sudah menjadi concern Abah Maulana Habib Lutfi. Kata beliau,
kalau memang DKI sulit dibangkitkan baik NU-nya maupun kehidupan rektor-rektornya, maka alternatif nomor satu adalah kota. Beliau yang mudir lapor, saya dampingi mudir lapor bahwa insya Allah ini namanya langsung dari. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Salam silaturahmi, salam takzim buat semua, khususnya buat Walhamdulillah.